Hallelujah. 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 alla சந்தோஷமா இருக்கிறீங்களா? ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೀರಾ? I wish every one of you all a good happy new year. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. May God bless you this year in a wonderful way. ಈ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. டைம் இல்லை, நம்ம ஜல்தி ஆண்டவருடைய வசனத்துக்கு போகலாம். Let's close our eyes and look to Jesus. ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಯೇಸುವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. Just everybody open your mouth and praise him. ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Thank you Jesus. Thank you Lord. We praise you. We praise you Lord. அப்பா நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ராஜா. உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். துதிக்கிறோம் ராஜா. Oh, we thank you Lord for bringing us Lord to another new year of Father God Jesus. We praise you Lord. We are grateful to you Lord Jesus. We give you millions of thanks Lord for last year of Father God Jesus. You took care of us oh Father God Jesus. We thank you for your provision. We thank you for your protection, oh Father God Jesus. Oh, we thank you. We thank you. We thank you, Lord. Thank you. The same God who provided, who protected, the same God will continue to bless us this year, oh God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. We praise you, Lord. We praise you, Lord Jesus. Lord, situation will change, the years will change, but you remain the same yesterday, today and forever, oh God. Oh, thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Lord. Oh, நன்றியோடு உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். உம்மை துதிக்கிறோம். அல்ல வாயத்தோடு துதிங்க ஆண்டவரே. அல்ல வாயத்தோடு துதிங்க. அப்பா நன்றி அப்பா. போன வருஷத்துக்காக நன்றி. ஓ எவ்வளவு போராட்டங்கள், எவ்வளவு பிரச்சனைகள், என்ன சூழ்நிலை இருந்தாலும் இதுவரைக்கும் நம்ம நடத்தி வந்தீரே, அதுக்காக நன்றி ராஜா. அல்லாஹ் சத்ருவின் கோட்டை அல்லாஹ் முறியடிச்சு ராஜா. அல்லாஹ் சவால்களை ராஜா we overcame. புது வருஷத்துக்கு கொண்டு வந்தீரே, அதுக்காக நன்றி. எல்லாரும் வாய் சொல்லுங்க, நன்றி சொல்லுங்க ஆண்டவருக்கு. அப்பா நன்றி. ஓ ஸ்தோத்திரம். ஓ நன்றி இயேசுவே, நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே, உமக்கு நன்றி ராஜா. ஓ நன்றி. Oh, we give you all the glory Lord. We give you all the glory Lord. Oh, we bow down and we kiss your holy feet oh Father God. உம் பாதத்தை முத்தம் சேரும் ராஜா. ஓ கோடான கோடி ஸ்தோத்திரம். நீ நல்லவர், நீ வல்லவர், நமக்கு போதுமானவர். ஓ கிருபை உள்ளவர். நன்றி ராஜா. நன்றி. ஓ ஹalleluya. அல்லாஹ் ஒரே ஒரு நிமிஷம் அல்லாஹ் வாய்த்து அல்லாஹ் ஆண்டவரை துதிங்க. அல்லாஹ் வாய்த்து துதிங்க. ஆதனிಗೆ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ. யாரும் வாய் சும்மா இருக்க கூடாது. யாரும் சும்மா இருக்காதீங்க. ஓ ஆண்டவரை நோக்கி ஆண்டவர் நன்றி சொல்லுங்க. நன்றி ராஜா. ஓ ரியா பாகாபாதா காபாலா ரியா தராபா ஷபா. ஓ ரியா பாபா ஷிமா ஹல்மா கராரபா. ஏரே மேகோ ரபாதா ஷபா. அந்நிய பாஷையில பேசுங்க. அல்ல வாயை திறந்து அந்நிய பாஷையில ஜோரா பேசுங்க. ஷிகாதா ரபா கபா. ஓ ரியா பாகாபா பாபா ஷந்தா. ஓ அப்பா இந்த புது வருஷத்துல ராஜா ஒரு புது அபிஷேகம் நம்ம மேல இறங்குவதாக ராஜா. Kabala kabararianda oh riba baba shubara rebada kabada daraba. நன்றி பரிசுத்த ஆவியானவரே. நன்றி ராஜா. நன்றி. Oh, we thank you Lord. Oh, we worship you Lord. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ದೇವರೇ. Thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. Oh, we thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Oh, we thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. Thank you Lord. ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. For 2025 2025 ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. Thank you Lord. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ We enter this new year with your grace. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ರಾಜ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ We enter this year with thanksgiving. ಅಪ್ಪ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ದೇವರೇ. Thank you Lord. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ. Thank you Jesus. ಯೇಸುವೇ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ. We bless you Jesus. ದೇವರೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇವೆ. Holy Spirit speak to us. ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡು. And the name of Jesus will be glorified. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮ ಒಂದೇ ಮಹಿಮೆ ಹೊಂದಲಿ. Amen. Amen. Hallelujah. ஆண்டவர் வார்த்தைக்கு நம்ம ஜல்தி போவோம். ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗೋಣ. 1 ರಾಜಾಗಲ್ 1 ಅರಸುಗಳು 8வது அதிகாரம் 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 56வது ವಚனம் 56ನೇ ವಾಕ್ಯ. ತಾನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತೆ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ.
Praise be to the Lord, ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. who has given rest to his people, ಆತನು ತನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. just as he promised. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, Just as he promised, not one word has failed. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಅದು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. All the good promises he gave through his servant Moses. ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. The Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, not one word failed that he gave through his servant Moses. ಆತನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ಅದು ಗತಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ஆண்டவர் ஒரு வாக்கு தத்தத்தை அவங்க ஊழியக்கார் மூலியமா மோசஸ் மூலியமா கொடுத்த வாக்கு தத்தம் எதுவுமே ஃபெயில் ஆகலன்ட்டு நம்ம படித்தோம். ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಗ್ದಾನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವೂ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. He gave through his servant Moses the promise. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And not one word had failed the good promise God had given. ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸುಂದರವಾದ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಒಂದೂ ಸಹ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Did God speak to this church, to y'all, through the servant in the 31st night, the prophetic word that uttered from the pastor? ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ 31ನೇ ತಾರೀಕು ಆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿಯ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರವಾದನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. He gave a good promise through his servant. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. I want to read again once again. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಓದುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು Not ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. one word has failed of all the good promises he gave through his servant Moses. ಆತನು ತನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Did God speak to y'all? ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನಾ? Did you receive the prophetic word through his servant? ನೀವು ಆತನ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆಂದು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? This is yes, this is no. ಇದಂದರೆ ಹೌದು, ಇದಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು. Did God speak to you all 31st night? ಈ ಒಂದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನಾ? Did he give you all a promise through his servant? ಆತ ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಾ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. How many of you all believe this year what God has spoken through my prophet? He may not be a prophet to the world, to outsiders, but a pastor is a prophet to you all. He gave a prophetic word on 31st night. How many of you all believe it will come to pass in my life? ಎಷ್ಟು ಜನರು ನಂಬುತ್ತೀರಾ ಅವರು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಪ್ರವಾದನೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀರಾ? Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, not one word failed that God spoke through his servant Moses. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಯ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವೂ ಸಹ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. The God who gave the promise to Moses 31st night, the same God gave the prophetic word, the promise through the pastor, his servant, to this church. ಹೆಂಗೆ ದೇವರು ಮೋಶೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ಸಹ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. I want to tell you this morning, ಈ ಒಂದು ಬೆಳಗಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. our God is a God who not only makes promise, but God is a God who also keeps his promise. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಬರೀ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Today we live in this world where the people do not value the promise anymore. ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಇರುವಂತ ಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. இந்த உலகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாரும் வாக்குத்தத்தத்தை ப்ராமிஸ் பண்ணுவாங்க, இது செய்றேன்ட்டு அது செய்றேன்னு சொல்லிட்டு, பட் யாரும் அந்த ப்ராமிஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ண மாட்டாங்க. ಈ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಯಾರೂ
ಸಹ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. மேபி உங்க குடும்பத்திலயோ உங்க வாழ்க்கையிலயோ நீங்க வந்து அனுபவம் பண்ணிட்டு இருக்குவீங்க. யாரும் நம்மளுக்கு வாக்குத்தத்தத்தை சொன்னாங்க, ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க, இப்படி செய்யற அப்படி செய்யற, நான் உங்க கூட இருக்கிறேன், நான் எல்லாம் பண்றேன்னு சொல்லிட்டு. பட் யூ see the end of the year nobody has fulfilled the promise what they said. ಅನೇಕರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ? இப்போ இருக்கிற ஜெனரேஷன், இப்போ இருக்கிற இந்த உலகத்துல யாரும் அந்த ரெஸ்பெக்ட் பண்றதில்ல, அந்த வார்த்தையை அவங்க கீப் அப் பண்றதில்ல, ப்ராமிஸ் பண்ணிருந்த. ಈ ಒಂದು ಇರುವಂತ ಜನಾಂಗಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಅರಿವಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. But the good news this morning, God never breaks his promise. ಆದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶುಭ ಸಮಾಚಾರವೇನೆಂದರೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. நம்மள்கிட்ட எவ்வளோ க்ளோஸானா இருக்கட்டும், நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ இதுவானா இருக்கட்டும், யார் யார் ப்ராமிஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க கீப் அப் பண்ணுறதில்ல. ஆனாக்கா ஆண்டவர் அவர் ப்ராமிஸ் பண்ணார்னாக்கா அது பிரேக் பண்ண மாட்டார், அதை ಫುಲ್ಫಿಲ್ பண்ணுவார். ಒಂದು ವೇಳೆ ಜನರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಎಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಹೊಗಳುವಂತವರಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಅವರು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. He keeps his promise. ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He keeps his word. ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಚನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He keeps his covenant. ಆತನು ನಮಗೆ ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ in the book of Numbers chapter 23 and verse 19. Numbers 23:19. ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 23:19. 23:19 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. God is not a man that he should lie, nor the son of man that to change his mind. Does he not speak and then act and fulfill? Does he not promise and come to pass? ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ, ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಅಲ್ಲ, ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. God is not a man that he should lie. ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಕ್ಕೆ. He is not a man that will change his mind. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ. What he promised he will fulfill it. ಆತನು ಏನನ್ನು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. The God whom we worship is the God who will fulfill the promise what he has said. ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ದೇವರು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Bible says God who promises is faithful to fulfill it. ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The Bible says God's promises are A and Amen. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಹೌದು, ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಮೇನ್ ಎಂದು ಅದು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. God's promises are not just empty words. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವೆಂದರೆ ಏನೋ ಬರೀ ಗಾಳಿ ಮಾತಲ್ಲ. They are unbreakable covenant that he gives to his people. ಅದು ನಿಮಗೂ ಮತ್ತೆ ಆತನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಮುರಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. இந்த வருஷம் ಈ ವರ್ಷ stand on the promises of God rather focusing on the problem. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಡಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. நம்ம பிரச்சனையில ஃபோக்கஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ல ஃபோக்கஸ் பண்ணா நம்ம அதிலே இருக்கோம். அதை விட்டுட்டு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு என்ன வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணா உங்க வாழ்க்கையில என்ன பேசினாலும் இந்த வருஷம் அது உங்க வாழ்க்கையில ಫುಲ್ಫಿಲ್ ஆகும். ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಡಬೇಡಿರಿ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. நிறைய கிறிஸ்துவங்க என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, பைபிள்னால the book of rules and laws தான் இருக்குதுன்னு. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ, ಅದರಂತೆ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಭಾವಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. But basically the Bible is the book of promises. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ
ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿವೆ. ஆமென். Hallelujah. நம்ம பைபிளோட ரூல்ஸ் லாஸ் அதுதான் இருக்கும்னு நினைச்சுக்கிறோம். பட் நீங்க உண்மையா பாத்தீங்கன்னா பைபிள் இஸ் a book of promises God has kept for his children. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ರೈಸ್ತರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಆಜ್ಞೆಗಳಿದೆ, ವಿಧಿಗಳಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳಾಗಿವೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹalleluya. Hallelujah. ஒரு மூணு காரியங்களை சொல்லி ஜல்தி முடிச்சிடுவேன். ಮೂರು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. வந்து ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ 3 ways God uses his promise. ಮೂರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ரெண்டாவது ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. வந்து 3 kinds of God's promises. ಮೂರು ವಿಧವಾದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. அப்புறமா மெயின் மெசேஜ் ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದೇಶ 3 keys to claim the promise of God. ಮೂರು ಕೀಲಿಕೈ ಹೇಗೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ஆக்சுவலா நான் இன்னைக்கு வர வேண்டியதில்லை. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ தான் வருவேன்னு இருந்தது. ನಾನು ನಂತರ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನು. ನಾನು எங்கேயோ இருந்தேன். ಆದ್ರೆ ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೇನು. ಬಟ್ ಆಂಡವರ್ ಮೇಡ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್ ಹಿಯರ್. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಂಡರ್ ನೋಕಿ ಪಾಕುம்போது ನಾನು ದೇವರನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಂಡರ್ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆಂದು. பாஸ்டர் என்ன ப்ராஃபஸி கொடுத்தாரோ, என்ன ப்ராஃபட்டிக் வேர்ட் கொடுத்தாரோ, அந்த ப்ராமிஸை ஜனங்க மறக்காத இந்த வருஷத்துக்கு எப்படி கிளைம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் கொஞ்சம் ஜல்ದಿ சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ಅಲ್ಲಿ ದೇವ ಸೇವಕರು ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನೀವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂಬ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தை படிச்சோம் இல்லையா? ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದವರಲ್ಲವೇ? அவர் ஊழியக்கார் மூலியமா மோசஸ் மூலியமா வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தது எதுவுமே ஃபெயில் ஆகல. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರಾಗಿರುವಂತ ಮೋಶೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಗತಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. நீங்க இந்த சத்தியத்தை அப்ளை பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்க வாழ்க்கையில எதுவுமே ஃபெயில் ஆகாது. இல்ல ஒரு மாசம் விட்டுட்டு இதெல்லாம் நடக்காது விட்டுட்டீங்கன்னாக்கா அது நடக்காது. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದಾದರೆ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ ನಂತರ ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம அப்படி ஒரு ரூட்டீனா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே சரி பாஸ்டர் கொடுக்குறாரு 31st நைட் எப்பொழுதும் அதே மாதிரி இந்த வருஷமா கொடுத்தாருன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாசம் உற்சாகமாக்குவோம், அப்ப அதை மறந்துடுவோம். ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಹೌದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವ ಸೇವಕರು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದ ನಂತರ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. நீங்க உண்மையா அதை அப்ளை பண்ணி கிளைம் பண்ணீங்கன்னாக்கா ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ನನಗೆಂದು ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ பைபிள்ல சொன்ன மாதிரி வானமும் பூமியும் ஒளிந்தாலும் அவர் வார்த்தை ஒளியாது. ದೇವರು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಅಳಿದು ಹೋದರೂ ಆತನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಎಂದು ಅಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 3 ways God uses his promise. ಮೂರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪಾತೀங்கன்னா the intervention of God. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ಆತನ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நீங்க எக்ஸோடஸ் 3வது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா ನೀವು ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7-8 ವಚನத்தை பாத்தீங்கன்னாக்கಾ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அங்க பைபிள் says I have seen the misery of my people. ஆண்டவர் சொல்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜನರ ದುರಾವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. இரண்டாவது I have heard the cry of my people. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನರ ಕೂಗನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಮೂರನೇದು I am concerned about the suffering of my people. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು சொல்றாரு I have come down to rescue them. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ஆண்டவர் அவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை எப்படி பயன்படுத்துறாரு? ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮೊದಲನೇದು ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ஆண்டவரே இறங்கி வராரு. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನೇ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. எக்ஸோடஸ் 3வது அதிகாரத்துல பாக்கும்போது ವಿಮೋಚನೆ ಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ அவர் சொல்றாரு I have seen the misery of my people. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಬಿಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು, ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟது ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. இரண்டாவது வந்து அவருடைய சத்தத்தை நான் கேட்டேன். ಅವರು ಕೂಗುವಂತ ಕೂಗನ್ನು, ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. நான் அவங்க மேல ரொம்ப கவனமா I am concerned about the suffering என்றாரு. ಅವರ ಮೇಲೆ ಅವರು ಪಡುತ್ತಿರುವಂತ ಕಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು சொல்றாரு ನಾನು ಮೇಲಿಂದ ಇறங்கಿ ಬಂದೆ அவங்கள விடுவிக்க. ಅವರಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮೇಲಿನಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಜೆರೆಮಿಯಾ கிட்ட ஆண்டவர் பேசுறாரு. ಯೆರೆಮೀಯನ ಸಂಗಡ ದೇವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.
400 வருஷம் அங்க வந்து அவங்க ஈஜிப்ட்ல இருக்குவார்கள். ಅವರು 400 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. அப்ப 400 வருஷம் ஆயிட்டு பின்ன அவங்கள கொண்டு வருவேன் வெளியே. ಅಲ್ಲಿ 400 ವರ್ಷವಾದ ನಂತರ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ. அந்த வாக்குத்தத்தத்தை ಯೆರೆಮೀಯಗೆ சொல்லி எப்படி இது பண்றாரு? ಅಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? ஆண்டவரே நம்மள வந்து விடுவிக்குவாராம். ದೇವರೇ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இரண்டாவது வந்து ಎರಡನೆಯದಾಗಿ not only intervention of God, ದೇವರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ the second way God uses his promise to fulfill, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು the ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾನೆ. second thing is interaction of God through human. ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. முதலாவது அவரே வந்து விடுவிக்குவாரு. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವರೇ ಬಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. இரண்டாவது வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றத்துக்கு ஒரு மனுஷிய அவர் வந்து பயன்படுத்துவாரு. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನುಷ್ಯಯನ್ನು ಅವರು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಬಲಪಡಿಸುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் அவருடைய கஷ்டத்தை பார்த்தேன். ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. அவங்க குரலை நான் கேட்டேன். ಅವರ ಕೂಗನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. அவங்க அவங்க whatever they suffer, I'm concerned about them. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಡುವುದರ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗಿದೆ. நான் பரலோகத்தின் கீழே இறங்கி வந்திருக்கேன். ನಾನು ಪರಲೋಕದಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. அதே அதிகாரத்துல 10வது வசனத்துல அதெல்லாம் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் சொல்றாரு, மோசே நீ இப்போ போய் அவங்கள விடுவி. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹೇಳಿದ ನಂತರ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮೋಶೆ ನೀನು ಹೋಗಿ ಆ ಜನರನ್ನು ಬಿಡಿಸು. நீ இப்போ போ ஃபெரோ கிட்ட. ನೀನು ಈಗ ಫರೋಹನ ಮುಂದೆ ಹೋಗು. என் ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வா. ನನ್ನ ಜನರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಾ. மோசேஸ் சொல்றான், ஆண்டவரே நான் யார் ஆண்டவரே அதெல்லாம் செய்யಕ್ಕೆ? ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ನಾನು ಯಾರು ದೇವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ? என்னால அது ஆகாது. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ஆண்டவர் சொல்றாரு, ಆಗ ದೇವರು நான் ಹೇಳ್ತಾರೆ, உன் கூட இருக்கிறேன். ನಾನು ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಇದ್ದೇನೆ. நீ போய் ಅದನ್ನ நடத்து. ನೀನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ನಡೆಸು. ஆண்டவர் எப்படி அவர் வாக்குத்தத்தத்தை பயன்படுத்துறாரு? ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? God himself comes down. ದೇವರೇ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತಾ And ಇದ್ದಾನೆ. he intervenes. ಆತನು ಬಂದು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. And the second thing, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ he interacts through him and he uses the man. ಆತನು ಮನುಷ್ಯರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ not only the intervention of God, ಬರೀ ದೇವರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು not only ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, interaction of human, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸಂಗಡ ಮಾತನಾಡುವುದು but ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, also the inner conviction of self man. ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ದೇವರು ಪರಿಶೋಧಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. நம்மளுக்கு ஒரு கான்ஷியஸ் இருக்குது. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯ ಉಂಟು. ஒரு இன்னர் கன்விக்ஷன் ஆண்டவர் கொடுத்து நம்மளை நடத்துவாரு. ಆ ಒಂದು ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. தாவீது பாவம் செய்திருக்கும் போது, ದಾವೀದನು ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஒரு வருஷமும் ஆல்மோஸ்ட் ஒண்ணுமே பண்ணாதே இருந்தான். 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆತನು ಏನು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದನು. பட் திருக்கதர்சி நேத்தனை வந்து ஆண்டவர் அனுப்புறாரு. ಅಲ್ಲಿ ನಾತಾಯೇಲನನ್ನು ದೇವರು ಆತನಿಗೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. அவர் செய்த பாவத்தை சுட்டி காமிக்கும் போது தாவீதுக்கு ஒரு கன்விக்ஷன் வருது. ಆತನ ಪಾಪವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಆತನಿಗೆ ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. அப்ப அவன் மனம் திரும்பி ஆண்டவர்கிட்ட ஒப்பு கொடுத்து சங்கீதம் 51 he confesses and he writes that. ಆ ಒಂದು ಪಾಪದಿಂದ ಆತನು ಮನ ತಿರುಗಿ ಕೀರ್ತನೆ 51 ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. God fulfills his promise what God had called David for. ಅದಾದ ನಂತರವೇ ದಾವಿದನನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದೇವರು ಕರೆದನೋ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದಾವಿದನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದನು. மூணாவது வந்து நமக்கு எல்லாம் ஒரு இன்னர் கன்விக்ஷன் வரும். ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಇದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? நமக்கு ஆண்டவர் என்னென்ன திட்ட வச்சிருக்காரோ, ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನೇನು ಚಿತ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ, நம்ம ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இங்க வரும்போது, ನಾವೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾನುವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் வந்து அவங்க மூலியக்கார மூலியமா அந்த புல்பிட்ல இருந்து பேசும்போது, ಒಂದು ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಇಂದ ದೇವರು ತನ್ನ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருக்கு பிரியம் இல்லாதது நம்மள்கிட்ட பேசும்போது இந்த புல்பிட்ல நம்மளுக்கு ஒரு இன்னர் கன்விக்ஷன் ஆகும்போது நம்ம சொல்றோம், ஐயோ இது மாதிரி இது பண்ணக்கூடாது. ಆ ಒಂದು ಪುಲ್ಪಿಟ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಳವಳ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ஆண்டவர் நம்மள டைரக்ட் பண்ணோம்னாக்கா, ದೇವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ அவரும் பேசுவாரு, ಅವರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, அவங்க ஊழியக்கார மூலியமா பேசுவாரு, ಅವರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವೂ ಸಹ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. நம்ம இன்னர் கன்விக்ஷன் நம்மளுக்கே நம்ம மூலியமா ஆண்டவர் வந்து கன்விக்ட் பண்ணுவாரு. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯದೊಳಗೆ ಸಹ ಬಂದು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ஊதாரி மகன் அப்பாவை விட்டு போயிடுறான். ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗನು ತಂದೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ஒரு பாவமான ஜீவிதத்தை வாழ்கிறான். ಆ ಒಂದು ಪಾಪದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆತನು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
பன்னி தீனிய துணி பன்னி கூடவே இருக்கிறான். ಅಲ್ಲಿ ಹಂದಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಒಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದುಕೊಂಡು ಹಂದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾನೆ. அவனுக்கு ஒரு நாள் ஆகாரம் எதுவுமே இல்ல. ಆ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಆಹಾರವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. அப்போ பைபிள்ல சொல்லுது. ಆಗ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. He came to his senses and he thought, in my father's house even servants have enough food. ಆತನು ಅದಾದ ನಂತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೂ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರಗಳು ಸಿಗುತ್ತದಲ್ಲವೇ The Bible says when he came to his senses. ಆತನು ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, அது நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. அவனுக்கு அந்த சென்சஸ் வந்தது, அந்த இன்னர் கன்விக்ஷன் வந்தது. ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಾನು இங்க என்ன பண்ணின்னு இருக்கிறேன், ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, பன்னி சாப்பிடுற சாப்பாடு நான் சாப்பிட்டு இருக்கிறேனே, ಹಂದಿ ತಿನ್ನುವಂತ ಹೊಟ್ಟನ್ನು ನಾನು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲವೇ, பன்னி கிட்ட இருக்கிறேனே ನಾನು, ಆ ಒಂದು ಹಂದಿಯ ಜೊತೆ ನಾನು ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇನಲ್ಲವೇ. அப்பா வீட்ல வேலைக்காரங்களே they have food enough to eat and spare. ಬೈಬಲ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸೇವಕರಿಗೆ ತಿಂದು ತೃಪ್ತರಾಗುವಷ್ಟು ಆಹಾರ ಉಂಟು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அந்த இன்னர் கன்விக்ஷன் வந்தபோது, ಆ ಒಂದು ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಆ ಒಂದು ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ சொல்லுது, அவ ஏனிச்சு அப்பா வீட்டுக்கு போனா. ಆತನು ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ತಂದೆಯ ಮನೆಗೆ ಹೋದನು. ஹalleluya 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 ஹalleluya. இங்கிலீஷ்ல சொல்வாங்க, where the law is absent the conviction is present. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಆಗ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು. நம்ம ஒரு சமயம் நம்மளுக்கு கன்விக்ட் ஆகும் இல்லையா? ಒಂದೊಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಳ ಮನಸ್ಸು ಚುಚ್ಚುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ. தாவீது மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் மறைச்சிடுவோம். ದಾವೀದನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ஆனா ஆண்டவர் சில நேரத்துல ஊழியக்கார மூலமா பேசுவார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆಂದು ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. சில நேரத்துல நம்ம ஜொப ஆறல நம்ம ஆண்டவர்ட்ட ஜெபிச்சின்னு இருக்கோம். ನಾವು ಕೆಲವು ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. யாரும் ஒண்ணும் சொல்ல மாட்டாங்க, ಯಾರು ಏನನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ஆனா பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மளுக்கு பர்சனலா ஒரு கன்விக்ஷன் கொண்டு வரும். ಆದ್ರೆ ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಒಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನ ತಿರುಗುம்போது, ನಾವು ಮನ ತಿರುಗುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு என்ன வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறாரோ அதை நிறைவேற்றுவார். ದೇವರು ನಮಗೆ ಏನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. How God uses his promise to be fulfilled. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ஆண்டவரே நடத்துவாரு, ದೇವರೇ அவர் ನಡೆಸುವಂತ, ஊழியக்கார மூலமா நடத்துவாரு, ಅವರು ದೇವ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. நம்ம தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில பர்சனலா நம்மளுக்கு கன்விக்ஷன் கொண்டு வருவார். ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. நம்ம எல்லாத்தையும் ஒப்பு கொடுத்து நம்ம மனம் திரும்பும் போது ஆண்டவர் செய்த ஆண்டவர் நம்மளுக்கு வைத்திருக்கிற வாக்குத்தத்தம் நிறைவேறும். ನಾವೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಮನ ತಿರುಗುವುದಾದರೆ ನಮಗೆಂದು ಇಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. இரண்டாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ three kinds of promises. ಮೂರು ವಿಧವಾದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. First thing, God promises are conditional. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ನಿಯಮವಾಗಿ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. God's promises are always conditional. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಇಡುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. If you obey my command, if you follow my command, then I will bless you. பைபிள் அங்கங்க நிறைய வசனம் இருக்குது. ನೀವು ನನಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ಕೊಡುವಂತ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை நிறைவேற்றனா it is conditional. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಉಂಟು. ಬೈಬಲ್ ಫುಲ್ இருக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. If you obey my commandment, ನೀನು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಅದು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ವಿಧೇಯನಾಗಿರುವುದಾದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತೇನೆ. If you follow my statutes, if you follow my word, ನೀನು ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀನು ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ, நான் கொடுக்கிற கட்டளையே நீ பின்படுத்தினார், நான் சொல்ற வார்த்தையே நீ கீழ்ப்படிந்தார், நான் என்ன சொல்லியிருக்கிறேனோ, என்ன வாக்குத்தத்தம் உனக்கு கொடுத்திருக்கிறேனோ, என்ன வாக்குத்தத்தம் வேதத்துல இருக்கிறதோ நீ கிளைம் பண்ணும்போது அது நடக்கும். ನೀವು ಆತನ ವಾಗ್ದಾನಗಳಿಗೆ ಆತನ ವಚನಗಳಿಗೆ ಕೈಕೊಂಡು ನಡೆಯುವುದಾದರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? புரியுதுங்களா? ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿದೆಯಾ? 31st நைட் ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்கு தத்துவங்கள் எல்லாம் நடக்கணும்னு சொல்லிட்டு சும்மா என்ன சொல்லிட்டார் பாஸ்டர் தூங்கி இருந்தா வீட்டுல நடக்காது. புரியுதா? God's promises will be fulfilled because it's conditional.
ಆ ಒಂದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಮ್ಮ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದು ದೇವರು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾದರೆ ಅದು ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. The first one is God's blessings and promises are conditional. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The second ಎರಡನೇದಾಗಿ kind of promise is unconditional. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಕೆಲವು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳು. First one ಮೊದಲನೇದಾಗಿ is conditional. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. The second kind of God's promises to be fulfilled is unconditional. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆ ವಿಧಿಗಳು ದೇವರು ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. நீங்க என்ன இது பண்ணாலும் ஆண்டவர் எப்படியோ செய்யணும்னு சொல்லிட்டு எதை இருந்தாலும் அன்கண்டிஷனல் ஆண்டவர் செய்துடுவாரு. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಇದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ನೆರವೇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬ್ರದರ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ரொம்ப நல்லா இருக்குது ಬ್ರದರ್. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯವು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನಗೆ ಬೇಕು ಬ್ರದರ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಆಗೋದನ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡೇ ಹೋಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಆಗುತ್ತದೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ சொல்றது கொஞ்சம் நல்லா இருக்குது ಬ್ರದರ್. ಎರಡನೇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ கொடுக்குப்பாரு. ಆಜ್ಞೆಗಳೇ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. இதுல என்னன்னா ஆண்டவர் எல்லாத்துக்கும் கொடுக்க மாட்டாரு. ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅನ್ಕಂಡೀಷನಲ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು. ಕಾನಾ ಊರ್ ಕಲ್ಯಾಣத்துல, ಕಾನಾನ್ ಊರಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ஆண்டவர் தண்ணியை திராட்சரசமா மாத்தினாரு. ದೇವರು ನೀರನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಷರಸವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಬೈಬಲ್ நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல எதுவும் இல்லாத ஆண்டவர் ஒரு இது அற்புதம் செய்யறாரு. ನೀವು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು, ಯಾರು ಏನು ಕೇಳದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕೆಲವು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. The second unconditional blessing, God will give people who are very desperate, people who are very in need. ಈ ಒಂದು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯಾವ ಜನರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವಂತ ಜನರಿಗೆ ದೇವರು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. The first one, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ God's promises are conditional. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. The second one, God's promises are unconditional. ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನಗಳು ಕೊಡುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳು ಇಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಮೂರನೇದು God's promises are general for everybody. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳು. ಬ್ರದರ್, ಇದು ಇನ್ನೂ நல்லா இருக்குது ಬ್ರದರ್. ಇದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬ್ರದರ್. ಜನರಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ಮಾಡುವಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು. ನಾ ಏನ್ சொல்றேனாக்கா, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಮತ್ತಾಯು 5:45 ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5:45 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗಾಡ್ ರೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಜಸ್ಟ್. ನೀವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರುವಿರಿ. ಆತನು ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಅನೀತಿವಂತರ ಮೇಲೆಯೂ ಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಆಂಡರ್ ಪಚ್ಚಿಂಗ್ಲಾ ಎவ்வளவு நல்லவருன்ட்டு ನಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದ್ದೀರಾ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವರೆಂದು. சூரியன் பிரகாசிக்கும், அவருடைய மலை நல்லுங்க மேலும் ಕೆಟ್ಟುங்க ಮೇಲೂ ವರಂ. ತನ್ನ ಸೂರ್ಯನು ಮೂಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತನ್ನ ಮಳೆಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೆಟ್ಟವರ ಮೇಲೆಯೂ ಸುರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. He will show favor to good people and bad people. ಆತನು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಆತನು ಆ ಒಂದು ಕೃಪೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. This is a question Habakkuk asked God. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹಬಕ್ಕೂಕನು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದನು. Lord, unjust people are blessed, the righteous people are suffering. Why? ದೇವರೇ, ಅನೀತಿವಂತರು ಯಾಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನೀತಿವಂತರು ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ? And God said, why not? I cannot bless them. ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಅನೀತಿವಂತರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬಾರದೆಂದು ನೀನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ? ಅತ್ತ ಉಲ್ಗತ್ಲ ಪಾತಿಂಗನಾಕಾ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದರೆ ಸಿಲ್ಲರಂಗೋ ವಿಕೆಟ್ ಪೀಪಲ್, ದೇ ಆರ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್. ಅನೇಕ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂತ ಜನರು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು எப்பொழுதுமே ஒரு மிஸ்டரியா தான் இருக்குது. ಇದು ಒಂದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. சில ஜனங்க உண்மையா இருக்காங்க, உபவாசித்து ஜெபிச்சு இது பண்ற அது பண்ற, அவங்களுக்கு அந்த அனுபவம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளெஸிங் அவ்வளவு காண முடியறது இல்ல. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಿಜಸ್ಥಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ನಂಬಿಗಸ್ತಿಕೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೂ ಸಹ ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಾವು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. He is God. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. We cannot question him. ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Amen. ಆಮೆನ್. Hallelujah. Hallelujah. ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತಾಲೋ, ನೀವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾங்க. ಕೆಲವರು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. சிலருக்கு புதுசா வருவாங்க, ஒரு 4-5 மாசத்துல அவங்க ஆண்டவர் எல்லாத்தையும் மாத்திட்டு அவங்க ஆசீர்வதித்து
சுகத்தை கொடுப்பாருங்க. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ 4-5 ತಿಂಗಳಿನ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ದೇವರು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. நம்மளே யோசிப்போம், ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, நம்ம இவ்வளவு வருஷம் ஆண்டவர்ட்ட இருக்கிறோமே, ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ದೇವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, அவங்க என்னத்துக்கு அப்படியே அவ்வளவு ஜல்தி ஆண்டவர் உங்களுக்கு கொடுத்துட்டாரு? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು? எனக்கு தெரியாது. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. He is God. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ದೇವರಾಗಿದ್ದಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. But ಆದರೆ God is not only a promise maker, but he is a promise keeper. He will ದೇವರು ಬರೀ definitely ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ದೇವರಲ್ಲ, ಆತನು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. 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 நான் உண்மையா சொல்றேன், ನಾನು நிஜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசன வார்த்தை கொடுத்து இந்த 31st நைட் உங்க வாழ்க்கையில உங்க குடும்பத்துல ஃபுல்ஃபில் ஆகுவாகாத இயேசுவின் நாமத்தில் it shall be fulfilled. ದೇವರು ಆ ಒಂದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಪ್ರವಾದನೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾನು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ನೆರವೇರಲ್ಪಡಲಿ. Amen. ಆಮೆನ್. Amen. ಆಮೆನ್. The Bible scholars say ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, there are nearly 7,000 promises are there in the Bible. ಈ ಒಂದು ಸರಿಸುಮಾರು 7,000 ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು 7,000 ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. வாக்குத்தத்தங்கள் இந்த பைபிள் இருக்கிறது. ಈ ಒಂದು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 7,000 ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳಿದೆ. அதெல்லாம் யாருக்கு? ಇದೆಲ್ಲವೂ ಯಾರಿಗೆ? சொல்லுங்க, யாருக்கு? ಹೇಳಿರಿ ಜೋರಾಗಿ. அவங்களுக்கா? ಅವರಿಗ? வெளியத்துக்குறவங்களுக்கா? ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತವರಿಗ? யாருக்கு? ಯಾರಿಗೆ? எனக்கு, ನನಗೆ, என் குடும்பத்துக்கு, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ, என் பிள்ளைங்களுக்கு, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ஆமென். ಆಮೆನ್. அந்த 7,000 வாக்குத்தத்தத்துல பாஸ்டர் வந்து 31st ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொண்டு வந்தாரு. ಆ ಒಂದು 7,000 ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರು ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಆ ಒಂದು 31ನೇ ತಾರೀಕಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 7,000 வாக்குத்தத்தங்கள், 7,000 ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳು. பாஸ்டர் ஒரே ஒரு வாக்குத்தத்தம் கொண்டாந்தாரு. ದೇವ ಸೇವಕರು ಬರೀ ಒಂದೇ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ನಿಮಗೆ. உங்களுக்கு ஒன்று தெரியுமா? ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾ? God never ever 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 broke even one promise what he has said. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವೂ ಸಹ ಆತನು ಅದನ್ನು ಮುರಿಯಲಿಲ್ಲ. 1-2 பேர் தான் ஆமென் சொன்னாங்க. ಬರೀ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ. நான் தப்பு தான் சொன்னேன், பரவாயில்ல விட்டுருங்க. உங்களுக்கு இல்லை எல்லாத்துக்கும், எங்க யார் யார் ஆமென் சொன்னா அவங்களுக்கு அப்படியே நடக்கட்டும். ಯಾರ್ಯಾರು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ. ஆமென். ಆಮೆನ್. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. அவர் ஏதோ ஒரு ப்ராமிஸும் அவர் பிரேக் பண்ணல. ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸಹ ದೇವರು ಅದು ನೆರವೇರಿಸದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. That's why Bible says he is not a man that he will lie or change his mind. What he said he will fulfill it. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯದ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ಸುಳ್ಳಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಆತನು ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. என் வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என்ன எவ்வளோ ப்ராமிஸ் பண்ணாரோ அது ஆண்டவர் அப்படியே செய்திருக்கிறார். ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರು ಏನನ್ನು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. பெரிய லெவல்லையும் சரி, சின்ன சின்ன வாக்கு தத்தங்கள் சின்ன லெவல் சரி, ஆண்டவர் செய்திருக்கிறார். ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾದ ಚಿಕ್ಕ ಲೆವೆಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் எதனா வாக்கு தத்தத்தை நிறைவேற்றி இருக்கிறாரா? ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. காமிங்கோ, ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳುವಂತವರು, சொன்னது அப்படியே சேர்ந்து இருக்கிறாரா? ಆತನು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲವೇ? அல்ல ಜೋರ ಕೈ ಕಾಮಿங்க. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿರಿ. ಅಲ್ಲಾರಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, கண்டிப்பா சேர்ந்தாரா? ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ? ஆமென். ಆಮೆನ್. அதே தேவன் ಅದೇ ದೇವರು இந்த 2026ல ஆண்டவர் என்ன வாக்கு தத்தம் கொடுத்தாரு அத்தையும் செய்து முடிப்பார். ಈ ಒಂದು 2026ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ಆತ ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. அவர் அல்பா அண்ட் ஒமேகா, ಆತನೇ ಆದಿಯೂ ಅಂತ್ಯವೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. பைபிள் சொல்லுது அவர் தொடங்குனவர் அவர் முடிப்பார். ಆತನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಆತನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 ಓಕೆ, ಮೇನ್ ಮೆಸೇಜ್. ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶದ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಜಲ್ದಿ ஒரு 3 ಇದು சொல்லி முடிச்சிடலாம். ವೇಗವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. 3 keys to claim the promises of God. 3 ಕೀಲಿಕೈ ನಿಮ್ಮ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಯೆಹೋಶುವ ಚಾಪ್ಟರ್ 14, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಜೋಶುವ ಚಾಪ್ಟರ್ 14. ಯೆಹೋಶುವ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. யோசுவான் புஸ்தகம் 14வது அதிகாரம் 9லிருந்து 12 வரைக்கும். ಯೆಹೋಶುವ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಾಕ್ಯ 9ರಿಂದ 12ವರೆಗೂ ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Caleb claims the promises of God.
ಕಾಲೇಬನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. The Bible says ವಾಕ್ಯವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ in verse 10, 10ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, now just as the Lord promised, ಆಂಡವರು ಏನೋ ವಾಗ್ದತ್ತத்தை கொடுத்தாரோ, ದೇವರು ಏನೇನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೋ, மோசஸ் டைம்ல அது இப்ப வரைக்கும் நான் அப்படித்தான் இருக்கிறேன். ಮೋಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ. 12வது அதிகாரத்துல now give me the hill country that the Lord has promised me. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರು ಏನೇನು ವಾಗ್ದಾನವಾಗಿ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 9வது அதிகாரத்துல பாத்தீங்கன்னா because you have followed the Lord God wholeheartedly. ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೀನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ಆತನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನಾನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. We see two things over here. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. First thing we see, Caleb claims the promises of God boldly. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಲೇಬನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತ ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. How did he claim the promises of God? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವು ನೆರವೇರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಆತನು ಹೇಳಿದನು. If you read the chapter, he claimed the promises of God boldly. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆತನು ಘೋಷಿಸಿದನು. Not with pride and with arrogancy, but boldly he came to Moses and told. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮೋಶೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಆತನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಆತನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. The first thing we see, Caleb, he claimed the promises of God boldly. ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. How could Caleb claim the promises of God boldly? ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕಾಲೇಬನು ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದನು? Because the Bible says he followed the Lord wholeheartedly. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. Amen. Hallelujah. 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 He was able to claim the promises of God boldly because he followed God wholeheartedly. ಆತನು ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅದೇ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. Amen. Amen. Caleb did not, oh, God promised me in the time of Moses, now I am 85 years old, nothing has happened. He did not sit. ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಬನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದರು, ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 85 ವರ್ಷವಾಗಿದೆ, ಈ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದ ಎಂದು ಈ ಒಂದು ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಆತನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. இப்போ எனக்கு 85 வயசு ஆனாலும் நான் மோசஸ் காலத்துல எப்படி இருந்த 40 வயசு மாதிரி அதே பலன் எனக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறாரு. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೋಶೆ ಇದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದ್ದೇನೋ 40 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಈಗಲೂ ಸಹ ನಾನು 85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ 40 ವರ್ಷದವನಾಗಿರುವಂತ ಬಲವನ್ನು ದೇವರು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. அதனால ஆண்டவர் எனக்கு என்ன வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தாரோ ப்ராமிஸ் பண்ணிக்கிறாரோ இந்த தேசத்தை எனக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு தைரியமா போல்டா கேட்கிறாரு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜನಾಂಗವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು ಎಂದು ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. Not arrogantly, ಏನೋ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. with humility, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಗುಣದಿಂದ, with boldness, ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ, because of the promises of God, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, because he walked with God, he followed God wholeheartedly. ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರ ಸಂಗಡ ನಡೆದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೇವರನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. Because he followed the word of God, ಆತನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದರಿಂದ, he obeyed God, ಆತನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. therefore he was able to ask the promise of God, claim the promise of God boldly. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಕೇಳುವಂತವನಾದನು. Hallelujah. 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 நம்ம மனப்பூர்வமா ஃபுல் ஹோல் ஹார்ட்டடாக நம்ம ஆண்டவருடைய வார்த்தை ஃபாலோ பண்ணும்போது, அவரை பின் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அறியாத நம்மளுக்கு ஒரு ಬೋಲ್ಡ್ನೆಸ್, ஒரு ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ வரும் அந்த ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಕ್ಲೈಮ್ பண்றதுக்கு. ನಾವು ಮನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ದೇವರೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೀನು ನೆರವೇರಿಸು ಎಂದು ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಬೈಬಲ್ ಸೇಸ್ ಲೆಟ್ us come before the throne of grace
boldly so that we can obtain mercy and grace. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರಾಗಿ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬನ್ನಿರಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Hallelujah. Hallelujah. That's what Bible says. ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ. In Hebrews 4:16. ಇಬ್ರಿಯ 4:16 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Let's come before the throne of grace boldly. ನಾವು ಆತನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದೆ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋಣ. So we can obtain mercy and grace. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕೃಪೆಯನ್ನು, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಆತನಿಂದ ಕರುಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ In the time of need. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. Hallelujah. 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 ಆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟ ವಾಗ್ದಾನತೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳನ್ನು not arrogantly ಏನೋ ಒಂದು ಗರ್ವದಿಂದ ಅಲ್ಲ, but with boldly, ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ with ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ, confidence, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ with ಉಳ್ಳವರಾಗಿ, assurance. ಅದು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಭರವಸೆ Let us ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ claim the promise that God has kept for us. ದೇವರು ನಮಗೆಂದು ಇಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Amen. Hallelujah. 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 நீங்க ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா ஆண்டவர்கிட்ட கேக்குவீங்களா? ನೀವು ಒಂದು ಭರವಸೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ஆண்டவரೇ, ದೇವರೇ, உங்க ஊழியக்கார மூலியமா ನಿಮ್ಮ ದೇವ ಸೇವಕರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ನಾನು ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா, ನಾನು ಒಂದು ಭರವಸೆ ஒரு ಮುಖಾಂತರ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸಾ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ நீங்க claim பண்ணும்போது ನಾನು ಇದನ್ನು ನನಗೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. அந்த வாக்குத்தத்தம் in your life will be fulfilled. ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆರವೇರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಆಮೆನ್ சொல்லுங்க. ಆಮೆನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿರಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஹalleluya. Hallelujah. இரண்டாவது வந்து, ಎರಡನೇದಾಗಿ நீங்க ரோமர் 4:19 இருந்து 21 வரைக்கும் படிக்கும்போது, ನೀವು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 19ರಿಂದ 22 ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃತಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತೆಂದು ಸಾರಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದಾಗ್ಯೂ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೆಂದು ಪೂರ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. first thing we see, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, Bible says, ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, Moses claimed the promises of God what he spoke. ದೇವರು ಏನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದನೋ ಅದು ವಾಗ್ದಾನ ಎಂದು ಆತನು ತನಗೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವಲ್ಲ, as God has promised, give me this hill country. ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಈ ಒಂದು ಜಾಗವನ್ನು, ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಡು. with boldness he claimed the promise of God. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. இரண்டாவது வந்து, ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ஆபிரகாம் வந்து ஒரு விசுவாசத்தோட ஆண்டவருடைய ப்ராமிஸை கிளைம் பண்றாரு. ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. without weakening in his faith. ಅಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಇರದಂತೆ, though his body was good as dead. ಆ ಒಂದು ಆತನ ದೇಹವು ಈಗಲೇ ಮೃತಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಸಹ, he was about 100 years old. ಆತನು ಈಗ 100 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Sarah's womb was also dead. ಸಾರಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಗರ್ಭಕಾಲವೂ ಸಹ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ. 20வது வசனம், 20ನೇ ವಾಕ್ಯ, yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳದವನಾಗಿರದಂತೆ ಚಂಚಲಚಿತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ. ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯನೆಂದು ಪೂರಾ ಭರವಸೆವಿಟ್ಟು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. He was fully persuaded that God had power to do what he had promised. ಆತನು ದೇವರು ಏನನ್ನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೋ ದೇವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಬಲ ಉಂಟು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಆತನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. ஆமென். ஹalleluya. இரண்டாவது பார்க்கும்போது ஆபிரகாம் வாழ்க்கையில நம்ம என்ன கத்துக்கிறோம்னாக்கா, ஆ வாக்குத்தத்தத்தை எப்படி அவர் சுகந்தித்தார்னா விசுவாசத்தோட he claimed the promise of God. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡನು, ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಂಡನು ತನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ. ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಕಿட்ட 100 ವಯಸ್ಸು ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ 100 ವರ್ಷವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. His body was good as dead. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೃತ ದೇಹವಾಗಿ ಆತನ ದೇಹವು ಕಾಣಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ. Sarah's womb also was dead. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಳಿಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಗರ್ಭವು ನಿಂತು ಹೋಗಿದೆ. ಅನ್ನಾಗ ಏಬ್ರಹಾಮ್ refused to doubt what God had promised even though their bodies were dead. ಆದರೂ ಸಹ ಆತನ ದೇಹಗಳು ಮೃತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. Abraham
claimed the promise of God over natural obstacles. ಅಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರದ ನಿಯಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಹ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆತ ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದನು. 100 வருஷம் ஆய்ந்தாலும் அவன் வந்து அந்த தடை பண்ணாத ஆண்டு சொன்னதை நிறைவேற்றுவார் என்று அவர் விசுவாசத்தோடு அவர் கிளைம் பண்ணார். ಅಲ್ಲಿ 100 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ದೇವರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆತನು ಕಾಣಲ್ಪಟ್ಟನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. எனக்கு 100 ವಯಸ್ಸಿಂದಾலும், ನನಗೆ 100 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಹ, even though my body as good as dead, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನನ್ನ ದೇಹವು ಈಗ ಸತ್ತಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, even ಆದರೂ my wife Sarah's womb is dead, ಆಕೆಯ ಗರ್ಭವು ಸಹ ನಿಂತು ಹೋಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, on the other hand, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ he had a promise of God before him. ಆತನ ಮುಂದೆ ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನವು ಆತನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. What promise was that? ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ? ಅವ್ರ ಮುನ್ನಾல ஒரு வாக்குத்தத்தம் எப்பொழுது இருந்தது. ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತುಕೊಂಡಿತ್ತು. அந்த வாக்குத்தத்தம் உறுதியாக பற்றிக்கொண்டான். ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. என்ன வாக்குத்தத்தம்? ಏನು ವಾಗ್ದಾನ? ಆಂಡವರು ದೇವರು பல வருஷத்துக்கு முன்னே சொன்னாரு, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. You will be a father of many nations. ನೀನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತೀಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಬಂದಿದೆ. ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಬಂದಿದೆ. You will be a father of many nations. ನೀನು ಅನೇಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗೆ ನೀನು ತಂದೆಯಾಗಿರುತ್ತೀಯ. ಅದು ವಾಗ್ದಾನ ಉறுதியா பற்றிக்கொண்டான். ಈ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. And he never focused on his dead body. ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ತನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆತನು ತನ್ನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಇಡಲಿಲ್ಲ. Rather he focused on the promise of God. ಆದರೆ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. 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 எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்ன, ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ஆண்டவர் பேசுறாரு, ದೇವರು ಮಾತನಾಡಿದರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಬಗನಾ ಇರ್ಪಾಯ್, ನೀನು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಂದೆ ಆಗಿರುತ್ತೀಯ. ವರ್ಷ ಪೂರ ಪೊಯ್ನೇ இருந்துச்சு. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳು ಹೋಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. 50, 80, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100 ವಯಸ್ಸು ಆನಾலும் 100 ವರ್ಷವಾದರೂ he was holding on to the promise what God had told him. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಆತನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ஆண்டவர் பாருங்க, ದೇವರನ್ನು ನೋಡಿ, எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்ன சொல்லிட்டு ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದರು, 100வது வருஷத்துல ஆண்டவர் அதை நிறைவேற்றார். 100ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. அவர் நல்லவர் இல்லையா? ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲವೇ? அவர் வல்லவர் இல்லையா? ಆತನಲ್ಲಿ ಬಲ ಇಲ್ಲದೆ அப்போ சேர்ந்துக்கலாம் இல்லையா? ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ಲವೇ? அவருடைய வல்லமையை அவர் காமிக்கிறார். ಅವರು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 100 வருஷம் ஆனாலும் சரி, 100 ವರ್ಷವಾದರೂ ಸಹ, even though your body is dead, ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನಾನು ಉನಕ್ಕೆ இந்த சூழ்நிலையில் ಅದ್ಭುತ செய்ய ವಲ್ಲವನಾ இருக்கிறேன். ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಾನು ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ದೇವರು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಏಬ್ರಹಾಮ್ ಮಾದರಿ ಅಬ್ರಹಾಮನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ not focus on the situation. ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣನ್ನು ಇಡಬೇಡಿರಿ. We will focus on the promise of God. ನಾವು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಇಡೋಣ. ಮಾರ್ಕ್ 9:23 சொல்லுது. ಮಾರ್ಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9:23ರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ எல்லாம் கூடும். ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. All things are possible to him who have believed God. ಈ ಒಂದು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ஆண்டவர் என்ன சொல்லிருக்கிறார் உங்களுக்கு? ದೇವರೇನೇ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? என்ன வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறாரு? ಏನ್ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಅದು ನೀವು ವಿಶ್ವಾಸಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಡಿರಿ. Have faith in God. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಿರಿ. சூழ்நிலை ಮೇಲೆ பார்க்காத. ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡಿರಿ. ಡಿಲೇ ಆನಾலும் ಅದು ಹುಟ್ಟು ಕೊಡಕಾದ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡಿರಿ. Abraham Bible says he was not wavering in his faith. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಆತನು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ. He was strengthened by faith. ಆತನು ನಂಬಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡನು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜಲ್ದಿ சொல்லி முடிச்சிடலாம். ವೇಗವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. 2 ಸಾಮುವೇಲ್ 2 ಸಮುವೇಲ 7வது அதிகாரம் 7ನೇ ವಾಕ್ಯ 25லிருந்து 28. 25ರಿಂದ 2 ಸಾಮುವೇಲ್ 7வது அதிகாரம் 2 ಸಮುವೇಲ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 25லிருந்து 28. 25ರಿಂದ 28. ನೀನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ಅವನ ಮನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. ಅದು ಸದಾ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ. ಸೇನಾಧೀಶನಾದ ಯೆಹೋವನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರು ಎಂಬ ನಿನ್ನ ನಾಮಧೇಯಗಳಿಗೆ ಸದಾಕಾಲವು ಮಹಿಮೆ ಉಂಟಾಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ದಾವಿದನ ಮನೆಯು
ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲಿ. Here we see ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, David ದಾವಿದನು begins to pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. Lord, keep forever the promises you have made concerning your servant and his house. ದೇವರೇ, ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತವನಿಗೂ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತಂದುಕೋ. He says, keep the promises you have made. ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. நான் ஜல்தி சொல்லி முடிச்சிர 5 நிமிஷத்துல. 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. 25வது வசனத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ David remains God. ದೇವರು ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಗೆ ತಂದು ಕೊಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. He says, do as you promised, O Lord. ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೆರವೇರಿಸು. முதலாவது பாக்கும்போது ஆண்டவருக்கு ನೆನಪು ಕೊಡ್ತಾನ ದಾವೀದ್. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಾಗಿ ದೇವರು ದಾವಿದನು ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದನು. ஆண்டவரே, நீ எனக்கு என்ன வாக்குத்தத்தத்தை செய்தியோ அது பண்ணுங்க ஆண்டவரே ಅಂತ. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಏನೇನು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀಯೋ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು ದೇವರೇ. நீ 27வது ವಚನத்துல பாக்கும்போது 27ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾವೀದ್ சொல்றான், ದಾವಿದನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, Lord, because you promised, I have the courage to offer you this prayer. ದೇವರೇ, ನೀನು ನನಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Because you promised, ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ I found courage to offer you this prayer. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೃಢತೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಅದರ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 28வது ವಚನத்துல ಪಾಕುம்போது 28ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ David speaks high about God. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಆತನು ಮಹಾ ಮಹಿಮೆಯಾಗಿ ಆತನು O ಮಾತನಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. sovereign God, your words are trustworthy, and what you have promised good things to your servant. ಕರ್ತನೇ, ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಿಗೆ ಈ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದ ನೀನು ದೇವರಾಗಿರುತ್ತಿ. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವಾದದ್ದು. He says your name is great. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಅತಿಶಯವಾದದ್ದು. Your words are trustworthy. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಉಳ್ಳದಾಗಿದೆ. What you have promised, you will do it, O sovereign Lord. ದೇವರೇ, ನೀನು ಮಾಡಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವಂತ ದೇವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. Let your name be blessed forever. ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಲಿ. He begins to praise God. ಆತನು ದೇವರನ್ನು ಮಹಿಮೆಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಸುರುಕಮ್ಮ சொல்லணும்னா ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 3 காரியங்களை இங்க பார்க்கிறோம். 3 ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. 25வது வசனத்துல 25ನೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ தாவீது வந்து ஆண்டவருக்கு நின்னு கொடுத்றான். ஆண்டவரே, நீங்க வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்ததை நீங்க செய்யுங்கோ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ದಾವೀದನು ಒಂದು ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ, ನೀನು ಹೇಳಿದಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸು. 27 ஆண்டவரே, நீங்க ப்ராமிஸ் பண்ணனால உங்க ஊழியக்காரன் இந்த பிரேயரை நான் உங்களுக்கு உங்க ஆஃபர் பண்றேன். ದೇವರೇ, ನೀನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ನಿಮಿತ್ತದಿಂದಲೇ ನಾನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತವನು, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 3வது வந்து ಆண்டವரை துதிக்கிறான் அந்த ப்ராமிஸ். 3ನೇದಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಎಲ್ಲத்தோட ಮುಖ್ಯமானது, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು, ஆண்டவர் கொடுக்கிற வாக்குத்தத்தத்தை நம்ம துதித்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம். ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನವನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಬೈಬಲ್ சொல்லுது, ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಸಂಗೀತம் 106:12, ಕೀರ್ತನೆ 106:12, அவங்க ஆண்டவரை விசுவாசித்து ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை துதித்து பாடினார்கள் என்று. ಅಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 106:12 ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, Then they believed the promises of God and they sang praises to him. ಆಗ ಅವರು ಆತನ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿ ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸಿದರು. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. பாருங்க என்ன அருமையா இருக்குது. ನೋಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. They believed the promises of God and sang praises to him. ಅವರು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಆತನನ್ನು ಕೀರ್ತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. நம்ம துதிக்கும் போது ನಾವು ಸ್ತುತಿಸುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ஆண்டவருடைய வாக்குத்தத்தத்தை எடுத்துக்கலாம். ನಾವು ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನ ವಚನಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. கடைசியா ஒரே ஒரு நிமிஷத்துல முடிச்சிடுறேன். ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಗೀತம் 78:11. ಸಂಗೀತம் 78:11. ಕೀರ್ತನೆ 78:11. They forgot the wonders of God, what he did to them. ಆತನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು, ಆತನು ತಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. They forgot the wonders of God, what God had done to them. ಅವರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಅವರು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. அதே அதிகாரத்துல 42வது வசனம் படிக்கும்போது, ಅದೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 42ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, They did not remember his power, the way he redeemed them from the enemy. ಅವರು ಆತನ ಭುಜಬಲವನ್ನು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು.
They forgot the wonders of God. ಅವರು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಮಾಡಿದಂತ ಅತಿಶಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟರು. They did not remember the way he redeemed them from the enemies. ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಮರೆತು ಹೋದರು. இன்னும் ஒரே ஒரு வசனத்தை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿ. எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமான வசனம். ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಯ. ಸಂಗೀತಂ 78 ಅದರಲ್ಲಿ 78ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 67 68 ಯೋಸೇಫ ಕುಲದ ಗುಡಾರವನ್ನು ವರ್ಜಿಸಿದ ಎಫ್ರಾಹಿಂ ಕುಲವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಯಹೂದ ಕುಲವನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಚಿಯೋನ್ ಗಿರಿಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. Hallelujah. 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 ಎಲ್ಲ ಜೋರ சொல்லுங்க hallelujah. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿರಿ hallelujah. Bible says ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ God rejected the tents of Joseph. ಅಲ್ಲಿ ಯೋಸೇಫ್ ಕುಲದ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ದೇವರು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. And God did not choose the tribe of Ephraim. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಫ್ರಾಯಿಂ ಕುಲವನ್ನು ದೇವರು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. But he chose the tribe of Judah. ಆದರೆ ಯಹೂದ ಕುಲವನ್ನು ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. And which he loved. ಅದನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. Hallelujah. Hallelujah. He chose the tribe of Judah. ಆತನು ಯಹೂದ ಕುಲವನ್ನು ಆತನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. Because he loved. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತನು ಬಹಳ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದನು ಅದರ ಮೇಲೆ. ಜೂಡಾನ ಏನ? ಯಹೂದ ಕುಲ ಎಂದರೆ ಏನು? ತುದಿ. ಸ್ತುತಿ. ತುದಿ. ಸ್ತುತಿ. Hallelujah. Hallelujah. He rejected the tent of Joseph. ಆತನು ಯೋಸೇಫ್ ಕುಲದ ಗುಡಾರಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದನು. He did not choose the tribe of Ephraim. ಆತನು ಎಫ್ರಾಯಿಂ ಕುಲವನ್ನು ಸಹ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. But he chose the tribe of Judah. ಆದರೆ ಯಹೂದ ಕುಲವನ್ನು ತನಗೆಂದು ಪ್ರಿಯನೆಂದು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. Because he loved Judah praise. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯಹೂದ ಕುಲದಿಂದ ಬರುವಂತ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಆತನು ಅದನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. முடிவுல சுருக்கமா ஒரே ஒரு வார்த்தை சொல்லிடுறேன். ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯ சொல்லிட்டு நான் பாஸ்டர்ட்ட கொடுத்துறேன். ನಾನು ಹೇಳಿ ದೇವರ ಸೇವಕರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. 31ನೇ தேதி 31ನೇ ತಾರೀಕು ಆಂಡರ್ என்ன ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಏನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು? ಒಂದೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ. ಸಿಂಪಲ್, ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ஒரு தைரியமா கேளுங்க. ಒಂದು ಧೈರ್ಯದ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿರಿ. ವಿಶ್ವಾಸத்தோட ಕೇಳುங்க. ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೇಳಿರಿ. நீ துதித்து நன்றி சொல்லி ஆண்டவர்கிட்ட இருந்து இந்த ವಾಗ್ದಾನ பெற்றுக்கொள்ளுங்க. ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದೇವರಿಂದ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ஹalleluya. ஹalleluya. ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಮಹಿಮೆ ಪಡ್ತುங்க. ಕೈಗಳನ್ನು ತಟ್ಟಿ ದೇವರಿಗೆ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ஜெபிப்போமாக. எல்லா துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்கும் கனத்திற்கும் மகிமைக்கும் சுவாமி நீரே தகுதியானவர். நீனே சுவாமி யோக்கியனோ. தேவரே, இன்றைக்கு எங்கள் மத்தியிலே கொடுத்தான உடைய வாக்குத்தத்தங்களுக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவர், இந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாங்கள் பெறுவதற்கு நீ கொடுத்த ஆலோசனைக்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். இந்த வாக்குத்தத்தங்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்வதற்கு வருஷத்தில் எங்களுக்கு உதவி செய்யும். உம்மை நெருங்கி ஜீவிக்க, உம்மை ஆண்டவரை நேசிக்க, ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தங்களை நிறைவேற்றுவீர் என்றதை கர்த்தாவே நாங்கள் அங்கீகரித்து உம்மிடத்திலே போராடியதை பெற்றுக்கொள்வதற்கும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு ஆண்டவர் கிருபை அளிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இந்த தூதை கொடுத்தான மகன் இன்னுமா எடுத்து உபயோகப்படுத்தி ஆசீர்வதியும். இந்த நாளை வந்து எல்லா பிள்ளைகளையும் கர்த்தாவே நீர் ஆசீர்வதித்து உடைய சமாதானத்தினாலும் சந்தோஷத்தினாலும் ஆண்டவரே நீ வழிநடத்தும்படியாய் ஜெபிக்கின்றோம். எல்லா ஸ்தோத்திரம் துதி கனமகியும் உமக்கு செலுத்துகின்றோம். ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை வேண்டிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ಆಮೆನ್. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ನನ್ನ ಸರ್ವೇಂದ್ರ ಪವಿತ್ರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿ. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನ ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನು ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನೂ ಮರೆಯಬೇಡ. ಆಮೆನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ದೇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್.